गेट पंजाबी दे दानश्वर दर्शकों ते सुचेत ਸਰੋਤਾ ਜਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਚਲੰਤ ਮਸਲੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾसिल करांगे। दरअसल ये प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि ਜਿਹੜੀਆਂ भी घटनावां भावें किसी भी रूप विच होण, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ तल्लक रखदियां ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ भविख नाल जिन्हां दा मकसद है, उन्हां नूं असीं खास तौर दे उत्ते उन्हां दा विश्लेषण करिए, तुहाडे नाल सांझे करिए और इस आदान प्रदान दे विच असीं तुहाडे विचार शामिल करिए। तुहाडे विचारां दे नाल ही इस दे विच परपक्ता आएगी और उस थां दे उत्ते साडी गल पहुँचदी है, यकीनन तौर दे उत्ते पहुँचदी है जिथे कि फिर नियम घड़े जाते हैं या आने वाले समय लई कोई विधि विधान बनाए जाते हैं। तुहाडा प्रोग्राम विच शामिल होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अज दे इस प्रोग्राम विच साडा जो अज दा असी रखिया है, उहदे विच असी किसी मेहमान नूं नहीं लै रहे। अज दे साडे मेहमान तुसी हो, तुसी इस दे विच अपनी शमूलीयत दर्ज करानी है। ਜਿਹੜੀਆਂ एक दो गल्लां असी तुहाडे नाल सुर्खियां करनियां हन। सब तो पहली गल कि अज दा दिन जो बीत गया है, जो कि कल प्रोग्राम नहीं सी, 26 जनवरी, इस दिन दियां दो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनावां हन देश लई और कौम लई। जिथे 26 जनवरी भारत नूं नवां संविधान मिलिया, कॉन्स्टिट्यूशन आइन मिलिया 1950 दे विच, और दुनिया का बड़ा ही विचित्र और विलक्षण कॉन्स्टिट्यूशन है। इस दे बारे बहुत कुछ कहा जाता है, पर शायद असी इस नूं समझण दी इहदियां खास मददां किहड़ियां हन उन्हां बारे कदे विचार नहीं कीता। हर भारतवासी जिहड़ा भारत दे विच रहिंदा है, जिहड़ा देश दे विच रहिंदा है, उस दे उत्ते लागू है, एक अथॉरिटी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। भावें वो चाहे या ना चाहे, ये कानून, ये संविधान उस दे उत्ते लागू हुंदा है। एक ये बहुत वड्डी अथॉरिटी है और दूसरे पासे बतौरे सिख दे साडे उत्ते एक धार्मिक अथॉरिटी भी है, जिहड़ी श्री अकाल तख्त साहब दी है, जिहड़े पंथक मुद्दिआं दे उत्ते निर्णय दे सकती है। बहुत ही अहम नुकता ये है कि ये ड्यूअलिटी ऑफ अथॉरिटी दे अधीन सानू रहना पैंदा है और जेकर किधरे इन्हां दोनां दे विच किसी भी मद दे उत्ते, किसी इशू दे उत्ते, किसी भी मुद्दे दे उत्ते, किसी भी मसले दे उत्ते किधरे आपस विच टकराव पैदा हो जाए तो उसका फिर की हल है। और ये केवल एक कहण मात्र नहीं, एक हाइपोथेटिकल नहीं, कई दफ़ा ऐसा हो चुका है। जिवें जथेदार गुरदयाल सिंह अजनोहा नूं हाई कोर्ट का नोटिस आया कि नकली निरंकारियां दे बारे जिहड़ा हुक्मनामा जारी सी, उस दे बारे ये भारत दे संविधान दे उल्ट है, उन्हां नूं सम्मन जारी होए, पर उन्हां ने वो लैण तो इनकार कर दिता। खैर, वक्त दी सरकार ने, अदालत ने इस मामले नूं नजिठिया अते ये गल इत्थे ही खत्म हो गई। पर अज दे इस प्रोग्राम विच साडा मकसद उस वेरवे विच या उन्हां मदां दे उत्ते जाना नहीं, बल्कि तुहानूं भारती संविधान दी थोड़ी बहुत जाण पछाण जरूर करानी चाहांगे ताकि सानूं पता होए ये संविधान की है। शायद दुनिया का सब तो वड्डा संविधान यही है, पर इस दे विच है कि ये थोड़ी देर तक असी जरूर वेखांगे। पंथक तौर पर, धार्मिक तौर के उत्ते 26 जनवरी
एक होर बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। सचखंड श्री हरमंदर साहब की राखी करदियां होयां अपने सिर तली ते धर के आने वाले बाबा दीप सिंह जी का उन्हां दा जन्म दिन 26 जनवरी है। बाबा दीप सिंह जी की शहादत बहुत ही कमाल दी है। भाई साहब भाई नंद लाल जी ने जिहड़ी गल कही सी कि ये जिहड़ा सिर है, जिहड़े तेरे माशूक दी मंजिल है, जिहड़े तेरे आशिक दी मंजिल है, इन्हां दोनों मंजिलों दे विच आशिक ते माशूक दी मंजिल दे विच जिहड़ा वखवा है, जिहड़ी विथ है, वो इन्हां कदमां दे नाल नहीं तुरी जानी। जे तू अपने मालक दी मंजिल वल पहुँचना चाहता है, फिर तैनू अपने सिर नू कदम बनाने पैने हैं। बहुत ही कमाल दी गल भाई साहब ने कही और बाबा दीप सिंह जी ने उसनू इन बिन अमली रूप विच अमल विच लिया के दिखाया। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जदों बचन कीता सी, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, ये गुरु नानक पातशाह का बचन सी। बाबा दीप सिंह जी ने इसनू अमल विच लियांदा। बाबा जी की जीवनी, उन्हां दे बारे असीं थोड़ी देर तक गलबात करांगे, पर इस तो पहले दो सुर्खियां हैं ਜਿਹੜੀਆਂ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वेखण नूं बड़ियां छोटियां लगदियां हैं, पर इन्हां दा असर देर तक और दूर तक रहना है। पहली दफ़ा होया है शायद, जिहड़ी हुण एक छोटी जी सुर्खी, जिहड़ी छोटी जी खबर है, दिल्ली दे विच भाई इकबाल सिंह पट्टी सिख हकूकां दी राखी लई, सिख हक्कां दी राखी लई जंतर मंतर दिल्ली दे विच 5 दसंबर तो भुख हड़ताल ते बैठे हैं। किसी ने बात नहीं पुछी, किसी ने कोई गल नहीं कीती। मंग बड़ी सीधी सी कि जिहड़े मुकदमे हैं, जिहड़े नाजायज़ मुकदमे हैं, जिहड़े नाजायज़ जेलों विच हैं, उन्हां नूं रिहा कीता जाए। नकारखाने विच तोती की तरह ऐसियां आवाज़ां बंद हो जांदियां हन, बंद कर दित्तियां जांदियां हन। पर कल जिहड़ी खास बड़ी ही हैरानकुन खबर ये आई है कि दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाई इकबाल सिंह नूं एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी दे विच उन्होंने ये कहा है कि मैनू पता लगा है कि तुसी कई ऐसियां इंसाफ लई, सिखां दे लई इंसाफ मंगण लई तुसी भुख हड़ताल दे उत्ते हो। साडी सरकार तुहाडे नाल पूरा हमदर्दी वाला रवैया रखदी है और असी निश्चित करांगे कि पूरा इंसाफ मिले, पर मामला बहुत ही कंपलैक्स है, पेचीदा है और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कई ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, पर ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। और इस दे नाल ही अपनी चिट्ठी दे विच अरविंद केजरीवाल मुख मंत्री ने लिखिया है कि दिल्ली की सरकार ने भारत के राष्ट्रपति नूं पहला ही एक चिट्ठी लिख दिती है कि प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर नूं रिहा किया जाए। अपने आप ये कार्रवाई करनी अरविंद केजरीवाल की एक बहुत वड्डी देन मन्नी जा सकती है, जिथे कोई उन्हां दा दबाव नहीं, मगर उन्होंने अपने आप ये गल लिख देनी। और इस गल दे नाल ही उन्होंने एक गल होर भी कही है कि दिल्ली दे विच जो कुछ होया सी उहदे लई होर भी मसले जिहड़े हन अते स्पैशल इन्वैस्टिगेशन टीम SIT ताकि वो सारी जांच बड़ी तेज़ी नाल करे, वो SIT की कायमी लई भी असी कार्रवाई करांगे। ये
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 MLA ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਸ ਵਫਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ 2 ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਔਰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 1 to 1 ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਸ ਨਾਓ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ 1984 ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਦੰਗੇ ਸਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 1984 ਦੇ ਲਈ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੋਗੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਔਰ ख़ास ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਦੀ 30ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਖੂਬੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਨੁਕਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਕਫਾ। ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਸਰੋਤਾ ਜਨਾਂ ਦਾ ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦਾਨੀ, ਸੂਰਮੇ,
ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛਡਾਸ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸੇਰ ਪੱਕੇ ਦਾ ਖੰਡਾ, 2 ਤਾਰਾ ਖੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਆ, ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਡਿੱਗਾ, ਧੜ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗਾ। ਝੁੰਡ ਨਿਕਲਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਪਰਖਦੀ ਸ਼ਮਾ ਤੇ ਸੜੇ ਕਿੰਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕਿਤਨੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਕਿਤਨੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੜੇ ਕਿੰਨੇ, ਝੜੇ ਕਿੰਨੇ, ਸੜੇ ਕਿੰਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਾਸਦ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ। ਝੁੰਡ ਨਿਕਲਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਪਰਖਦੀ ਸ਼ਮਾ ਤੇ ਸੜੇ ਕਿੰਨੇ। ਦੇਗੀ ਕੜੇ ਕਿੰਨੇ, ਸੂਲੀ ਚੜੇ ਕਿੰਨੇ, ਗਏ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੜੇ ਕਿੰਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਰ ਹਾਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤਲੀ ਤੇ ਸੀਸ ਧਰ ਕੇ ਗਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਜ਼ਲੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਸੀ ਕਿ ਮੰਜ਼ਲੇ ਇਸ਼ਕ ਦਰਾਜ਼ ਅਸਤ, ਇਹ ਜੋ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ ਜਾਣੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਮੰਜ਼ਲੇ ਇਸ਼ਕ ਦਰਾਜ਼ ਅਸਤ, ਬਪਾ ਨਤਵਾਂ ਰਫਤ, ਸਰ ਕਦਮ ਸਾਜ਼, ਤਾਂ ਦਰ ਰਹਿ ਆ ਯਾਰ ਸ਼ਵੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਯਾਰ ਦੀ ਗਲੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ 9 ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਰਾਹ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਕਸ ਜ਼ੇ ਸ਼ੌਕੇ ਤੂ ਕਦਮ ਅਸਰ ਸਾਖਤ, ਬਰ 9 ਤਬਕ ਚਰਖੇ ਆਲਮ ਸਰ ਅਫਰਾਖਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਤਬਕ, 9 ਤਬਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, 9 ਆਕਾਸ਼ ਸਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨਸ਼ ਮੁਬਾਰਕ ਰਫਤਨ ਹਮ, ਗੋਇਆ ਆਕਰ ਕਿਰਾਏ ਹੱਕ ਰਾ ਬਿਸ਼ਨਾਖਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਰਾਹ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 26 ਜਨਵਰੀ 1682 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਿਕਲਣ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਔਰ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਭਗਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੀਪਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ
ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 4 ਬੀੜਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਹੱਥੀਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀੜ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਪੰਥ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਾ ਸੀ ਉਹ 32 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਖੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਤਕਰੀਬਨ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਣ ਤੁਮਾਰਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਿਹੋ ਸੋ ਤੇ ਦੋਏ ਕੋਸ ਤੇ ਇਸਥੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ 2 ਕੋਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡਾ ਵਾਹਿਆ ਔਰ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੀਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਔਰ ਤੜ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗਾ। ਔਰ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਲਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਦਾ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਹਰਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡਾਇਆ ਮੰਜਾ ਡਰ ਪਉ ਮੇਰਾ ਲੱਥਾ ਓਕਾ, ਤੇਗ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਝਲਾ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਹੈ ਲੁੱਕਾ, ਜਾਮ ਪਿਆ ਹੁਣ ਨੱਚ ਨਚਾਰੀਏ ਹਰ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰਾ ਗੁੜ ਕੇ ਹੁੱਕਾ, ਝੂਮ ਝੂਮਿਓ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਮਦ ਵਿੱਚ ਚੂਰ, ਉਹ ਝਟਕਾਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਆ ਕੇ ਹੱਕੀ ਬੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੂਰ। ਸੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਵਕਫੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਸਰੋਤਾ ਜਨਾਂ ਦਾ ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਜਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 448 ਆਰਟੀਕਲ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਪਾਰਟਸ ਹਨ ਔਰ 12 ਸ਼ਡਿਊਲ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀਆਂ 98 ਵਾਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ 98 ਤਰਮੀਮਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ 120 ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਛੇੜਛਾੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਓਰੀਜਨਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
ਹਾਲਾਂਕਿ ओरिजिनल डॉक्टर बाबा राव अंबेडकर जी ने उन्होंने मन्निया जाता है, चौके उन्होंने काफ़ी देन है और इस दे निर्माता उन्होंने आम तौर के उत्ते मन्निया जाता है। पर जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली सी उस दे विच जदों ये संविधान पेश किया गया, उहदे उत्ते बहस के दौरान जिहड़े सिख नुमाइंदे सन साध जोगिंदर सिंह मान ते सरदार हुकम सिंह, उन्हां दी कोई भी गल ना सुनी गई। जिहड़े वायदे किए गए सन वो ना मन्ने गए। तो जिस वेले 26 जनवरी 1950 नूं ये पास किया गया तो उस वेले सरदार हुकम सिंह ते साध जोगिंदर सिंह मान ने इस संविधान के उत्ते दस्तखत करन तो इनकार कर दिता। उन्होंने कहा कि अज हिंदुस्तान आज़ाद है, विदेशी हुक्मरानां दी गुलामी तो आज़ाद है, पर जिहड़ियां घट गिणतियां नूं मिनोरिटीज़ नूं प्रोटैक्शन देण दी, सेफगार्ड्स देण दी, उन्हां दी डिवेलपमेंट दी, उन्हां दे कल्चर, उन्हां दी बोली और उन्हां दे धर्म दी जिहड़ी गल करनी चाहिदी सी वो नहीं की गई है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इस करके उन्होंने इस संविधान के उत्ते इनकार कर दिता। बाद विच भी जदों मोर्चा लगा, धर्मयुद्ध मोर्चे के दौरान भी साह प्रकाश सिंह बादल ते सरदार सुरजीत सिंह बरनाला ने धारा 25 जिस दे उत्ते बहुत इतराज़ किया जाता है कि ये सिखां दी वक्री होंद नूं प्रवान नहीं करती, उस दे उत्ते उसनूं दिल्ली दे विच उस धारा नूं जलाया भी गया, साड़िया भी गया सी। खैर ये तो इसका पिछोकड़ है संखेप दे विच, पर इस दियां कुछ कुछ मदां जिहड़ियां तुहाडे नाल जरूर साझियां करनियां हन और तुसी अपने विचार ये है कि प्रीएम्बल हुंदा है बुनियाद या भूमिका। किसी भी संविधान की भूमिका जिहड़ी है वो उसकी नींह मन्नी जाती है। शायद ये पहला संविधान होएगा भारत का जिस दे विच पहली दफ़ा प्रीएम्बल नूं ही उहदे विच तब्दीली की गई। 3 जनवरी 1977 नूं उस वेले दे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 2 लफज प्रीएम्बल दे विच बाद विच पाए, जिहड़ा कि सोशलिस्ट और सैकुलर। ये लफज ओरिजिनल नहीं सन, ये 1977 दे विच पाए। सीधी पद्धरी उस वेले जिहड़ी गल चुकी गई सी कि सोशलिस्ट लफज रशिया दे नाल, रूस दे नाल निगता और नेड़ता होने दे करके ये लफज पाया गया, और जिस तरह का माहौल सी देश दे विच ये सैकुलर लफज भी बाद विच पाया गया कि केवल लफजां दे नाल ही उस दे उत्ते अमल हो सकता है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। सब तो पहली जिहड़ी धारा है इस संविधान की वो आर्टिकल, इन्हों सैक्शन नहीं कहा जाता, आर्टिकल कहा जाता है। पहली आर्टिकल जिहड़ा आर्टिकल 1 उहदे विच लिखिया है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये बड़ी ही एक दिलचस्प टिप्पणी है, एक दिलचस्प जानकारी होएगी कि इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। 2 चीज़ां हुंदियां, एक यूनियन हुंदा है, एक सेंटर हुंदा है। यूनियन हुंदा है जदों कुछ यूनिट्स मिल के इकट्ठियां हो जाण तो वो यूनियन बनती है। जिवें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये कुछ स्टेटां यूनाइट हो के एक मुल्क बन गया। बिल्कुल इसे तरह ही भारत नूं भी यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया सी। वख-वख स्टेटां हैं, इन्हां दी एक यूनियन बना दिती गई। एंटी रामा राव ताइयों कहा करदा सी कि सेंटर इज़ ए मिथ, देयर इज़ नो सेंटर। स्टेटां मिल के एक मुल्क बनांदियां हन, सेंटर कोई भी नहीं है, ये यूनियन है। और इसे करके यूटी कहा जाता है, चंडीगढ़ नूं यूनियन टैरेटरी कहा जाता है। जदों भी कोई कोर्ट दे विच भी जदों मुकदमा जाए या कुछ जाए तो उस दे विच जिहड़ा लफज लिखिया जाता है उहदे विच यही हुंदा है सो एंड सो वर्सस यूनियन ऑफ इंडिया। सो हुण होले होले इस सारी गल नूं तब्दील करके हर चीज़ नूं सेंट्रल किया जा रहा है। सेंटर ते यूनियन एक दूजे दे विरोध विच है। इस नूं असीं थोड़ा जिहा
ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹੋ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਛ ਯੂਨਿਟਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟੋਰੀਅਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਯੂਨਿਟਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲੰਬਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲੰਬਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ 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 ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਅਨਰਿਟਨ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮਚ ਬੈਟਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਧਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਲਾਇਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜਦਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟੇਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂ ਔਰ ਡਾਈ ਦਾ ਮਾਟੋ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਚੋਗਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਰੀਇਲੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਵਿਚ ਵੇ ਦਾ ਵਿੰਡ ਬਲੋਜ਼ ਨਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਵਕਫੇ ਦਾ, ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕਰਾਓ। ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਸਰੋਤਾ ਜਨਾਂ ਦਾ ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ 1967 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1967 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 8th ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨੰਬਰ 13 ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ 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 ਗੁਮਟਾਲਾ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਲਾਂਬਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹੋ ਕਹਿਣੀ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੌਕਟਾ ਹੋ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਸਟਮ, ਡੰਡਾ, ਪੁਲਿਸ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਂਗੂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗੂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ ਪੈਗੀ, ਪਾਵਰਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋ ਪਾਵਰਾਂ ਖੋ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਜੇ ਮੇਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਮਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਲੋ
हाँ जी, प्यारा सिंह बोल रहा हाँ जी, हाँ जी, जी आया नो प्यारा सिंह जी, हुक्म करो की आदेश है। हुक्म तो सरकार दा मैं बेनती करनी है जी। हुण बीते तो सबक लैके हाँ जी, कुछ गल्लां मैं कहांगा। हाँ जी, समੁੱਚੇ संसार दे सिख इकमुठ हो के सिख पर्सनल ला बनाउण ਲਈ एकजुट हो जाण ते अगे आउण। जी जी, उस तो अगे है ये सिखां दा बुनियादी हक है, क्योंकि सिख एक वखरी कौम है। अगला है चेता करना जरूरी है, सोया सुख होया नींद त्यागो। हाँ जी। अगला है संसार नू पता है ते सरकार नू भी पता है ते हर एक जिहड़ा कानून बनाउण वेले सी उस व्यक्ति नू पता है। सरदार हुकम सिंह सरदार मान ने सिग्नेचर नहीं कीते, वो जिहड़ा बनिया कानून है उस सिखां नू प्रवान नहीं, इस करके वो पेपर टेबल उत्ते रख के कार्रवाई आरंभ होवे। बहुत अच्छा जी, बहुत बहुत धन्नवाद तुहाडा, तुहाडे विचारां लई धन्नवाद। पर इस दे विच एक गल बड़ी स्पष्ट है, सिर्फ एक गल ताके रिकॉर्ड वास्ते बाद विच ये जिहड़ा संविधान दे विच वखरे परसनल लॉ दी गल है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਧਾਰਾ 25 ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੈਂਕਟਾਚਲਈਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ डिप्टी स्पीकर ते स्पीकरशिप एक्सैप्ट की और उन्होंने वधाई दी सी कि सिखां नूं अगर हिंदू लॉ के अंडर ट्रीट किया जाता है, ये साडे लई माण वाली गल है। ये सरदार हुकम सिंह दा पार्लीमेंट विच बयान सी। हैलो, हाँ जी, कौन बोल रहे जी? मैं प्रगट सिंह बल बोलदा जी। बल साहब जी आया नूं, हुक्म करो। महाराज हुक्म बेनती कर रहा थे तुहानू जी। जी जी जी, दसो। हाँ जी, बहुत वधिया अज दा विषय भी लै गए, तुसीं विचारां कीतियां, बड़े सियाणे सियाणे बंदे करके गए जी 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 जी। सरदार कपूर सिंह नूं ते इन्हां सिख कौम ने भुल ही दित्ता जी। हाँ जी, हाँ जी। उन्हां दा ते जो लिटरेचर जो उन्हां कुर्बानी कीती, पहले IAS अफसर ही जिन्हां ने मुद्दा सिखां दा चुक्या जी, ते जे उदों ही किते सारे सिख इकट्ठे हो गए जोर लाउंदे, शायद अज ये दिन ना वेखणे पैंदे। जी 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 जी। बहुत तुहाडा धन्नवाद है बल साहब। पर एक गल मौजूदा सिस्टम दे विच एक समझण वाली गल है कि इस सिस्टम दे विच राज वोटां दा, गिणती दा। इकबाल कहंदा है कि डेमोक्रेसी दे विच सिरां नूं गिणिया जांदा है, तौलिया नहीं जांदा। सो जिथे कानून गिणती दे नाल पास होना है, तुसी की कर सकते हो, ये एक बड़ी वड्डी त्रासदी है। हैलो, हाँ जी, कौन बोल रहे जी? हाँ जी सर जी, मैं मनदीप सिंह बोल रहा जी। जी, कित्थों वीर जी? मैं न्यूयॉर्क तो बोल रहा जी। जी 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 जी, हुक्म करो मनदीप सिंह जी। मैं अपने सोच नाल गल करना चाहना अपने कि असी पिंडां दे विच जमे पले। हाँ जी। ते कोई सोच समझ नहीं सी सानू कि पोलिटिकल सिस्टम की कर रहा है साडे नाल। हाँ जी, हाँ जी। ते एकदम अमरीका ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਤ ਆ ਸਾਨੂੰ। हाँ जी। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ जी। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ, ਪੂਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1979 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ 359A ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ 20 ਜੂਨ 1979 ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1990 ਤੱਕ ਰਹੀ, 11 ਸਾਲ ਰਹੀ।
मगर किसी ने उहदे ते कोई गल नहीं की, कोई नहीं बोलिया, कोई लीडर नहीं बोलिया। और जे अज भी पुछ लो कहणगे सानू नहीं पता हैगा। यही साडी ट्रैजडी है। हैलो हैलो, तुसी टीवी की आवाज़ बंद करके गल करोगे? हेलो, हाँ जी, का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। कौन बोल रहे जी? गुरजिंदर सिंह बोलदा जी हल्ले तो। जी गुरजिंदर सिंह जी। जी हाँ जी, ये बेनती करनी सी, जिस तरह तुसीं कहने कि सोशलिस्ट ते रिपब्लिक नाम ऐड किए गए, नाम जो मर्जी ऐड कर ले जान, जिन्ना चिर उसनूं इन प्रैक्टिस जी जी हकीकत दे विच यूज नहीं किया जाता जी, ते उन्ना चिर उन्हां दा कोई अर्थ नहीं रह जांदा। ठीक है। सब नूं पता है कि सैकुलरिज्म दे नाम दे उत्ते किसी नूं धार्मिक आज़ादी देण दी जगह ते ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਲ ਗੱਡ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸੰਘੀ संविधान बारे अकाली दल बड़े चिर तो संघर्ष करता आ रहा, पर हुण वो भी लगता है भी लगभग उन्होंने भी इस गल नूं भुला ही दिता है। हाँ जी, इन्नी बेनती करनी। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा। अखीरली कॉल असीं लवांगे। हैलो हैलो, हाँ जी, हाँ जी, कौन बोल रहे जी? मैं मनदीप सिंह बोल रहा जी। अच्छा, हो गई गलबात तुहाडी? सो समा इजाज़त नहीं दिंदा। बहुत बहुत धन्यवाद। तुसी विशा बहुत ही गंभीर है, काफ़ी अहम मुद्दे हैं, नुकते हैं संविधान दे जिहड़े सानू समझण दी लोड़ है कि किहड़े सानू और कित्थे कित्थे सानू लागू करदे हैं। जिवें धारा 25 है जिहड़ी कि वखरे हकूक दिंदी है, धारा 26 दिंदी है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और सारियां हैगियां। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ lamba@getpunjabi.tv। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।